بزرگوں جان کو اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. ہمیں تو پوری جان لگانی ہے، پورا مال لگانا ہے. یوں کہ ذمہ داری کو پہچاننا اور ذمہ داری پر لگنا. حدیث پاک میں آتا ہے المعونۃ بقدر المعونہ، خدا کی جو مدد آئے گی وہ ذمہ داری اٹھانے سے، بوجھ لینے سے، کام کو کام بنانے سے آئے گی. یوں کہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے دین مٹے میں زندہ رہوں یہ نہیں ہو سکتا. کام گشتوں کا، ملاقاتوں کا، خروج کا، عورتوں کے ساتھ نکلنے کا، مردوں کے ساتھ جانے کا، 5 مہینے جانے کا، 2 مہینے جانے کا، میرے گھر کی تعلیم سے لے کر ملکوں تک کام کرنا میری ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ کام سونپا گیا ہے. اور یہ کام کب ہوگا؟ جب آدمی خدا سے اپنے مانگنے کو بڑھا دے گا. جتنی عبادتیں بڑھیں گی، مانگنا بڑھے گا، اطاعت بڑھے گی، کام کو اللہ پاک لیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام پیر برماتے تھے، پیر سوجتے تھے. حضرت عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی جی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے پھر بھی آپ اتنا کیوں تھکتے ہیں؟ کہنے لگے افلا اکون عبدا شکورا، جب مجھے اللہ نے معاف کر دیا میں شکر گزاری میں کیوں نہ آگے بڑھوں. اس لیے بزرگوں ہمارے تو گلے سوجتے ہیں، پیر نہیں سوجتے. کیوں؟ بولنے پہ زور ہے اور وہاں عبادت پہ زور ہے. اس لیے ہم تو عبادت میں بھی بڑھیں گے، اطاعت میں بھی بڑھیں گے، اور جان اور مال ہتھیلی پہ ہے، جب چاہو لے لو، جتنے چاہے لے لو، ہمیں تو کام کرنا ہے، کوئی عذر نہیں. میری جان اللہ کے لیے، میرا مال اللہ کے لیے، میری جوانی اللہ کے لیے، میری صحت اللہ کے لیے اور میری تندرستی اللہ کے لیے. میں تو سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن خروج قربان نہیں کروں گا. اس امت کا اصل خاصہ خروج ہے، 3 دن سے لے کر 6 مہینے تک کا نہیں، ساری زندگی کا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا علم سیکھنے کا زمانہ کب سے کب؟ فرمایا من المہدی الی اللحد. ہم تو ماں کی گود سے شروع کریں گے، آخر تک کرتے کرتے جائیں گے، مرتے مرتے بھی کریں گے، کرتے کرتے جائیں گے، زندگی بھر کرتے رہیں گے. کام ہمارا یہ ہے، مرنا بھی اسی کے لیے، جینا بھی اسی کے لیے، مرد بھی اسی کے لیے، عورت بھی اسی کے لیے. میرا تو بڑھاپا اس کے لیے. اور سیدنا ابو ایوب انصاری کی زندگی ہم دیکھیں گے، حضرت مصعب بن عمیر کی جوانی دیکھیں گے، اور حضرت علی کا بچپنا دیکھیں گے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا مال خرچ کر دینا اور سب کچھ لگا دینا سوچیں گے، اور حضرت عائشہ کی تھوڑی سی عمر لیکن کتنا سیکھا، کتنا لیا، یہ سارا دیکھ لیں گے. ہم تو بچے بچے کی ہدایت کی فکر کریں گے. عالم بھر کے کونے میں، دنیا کے کناروں پر اللہ کا کام جائے، میں جاؤں. اللہ کا کام کیوں؟ یہ میری ذمہ داری کا کام ہے، بھیجنا کمال نہیں ہے. صحابہ تو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مبعوثین، ہمیں بھیجا گیا ہے. ہماری 4 مہینے کی جماعت نہیں، عدتیں تو عورت گنتی ہیں عدت میں، اور جیلی گنتے ہیں جیل میں. ہم دن نہیں گنیں گے، ہم تو ساری زندگی لگائیں گے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اب تو 4 مہینے کی بھی بات نہیں رہی، 5 مہینے کی نہیں رہی. دوسرے سال کے علماء بکثرت جا رہے ہیں. تقریباً جو ہے 20 جماعتیں ملکوں میں کام کر رہی، کافی ساری جماعتیں کام کر کے آ گئی، کچھ جماعتیں نقد دوسرا سال. اور دوسرا سال بھی چھوڑو جی، اب تو آدمی تیار ہے تقریباً 1 سال 1.5 سال سے 27 سال کے لیے. ابھی آئے وہ 1 ہفتہ پہلے. حضرت کیا رخ ہے ہمارا؟ حضرت نے فرمایا 6 مہینہ اس نائجیریا میں کام کرو اور اس کے بعد اگلا رخ بتائیں گے. 27 سال کے لیے 27 لاکھ کے ساتھ. اب کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کام ہے. کام کرنے والوں کے لیے کام ہے اور بنانے والوں کے لیے کھیل ہے. کام بنائیں گے کام ہو جائے گا، کھیل بنائیں گے کھیل ہو جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں، ہم تو عام طور پر فیصلہ کریں گے.
हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र में सिहत और सहूलत के साथ बरकत भी दे और हमें कदरदानी की तौफीक भी दे। वो तो साफ कह रहे हैं, हर पुराने से 6 महीने चाहते हैं, 4 महीने फिरने के लिए और 2 महीना मरकज के तकाजों के लिए। हमारे मरकज के जो तकाजे आएंगे उनको पूरा करना और उनके ज़रूरतों में काम आना। इसी तरीके से बुनियादी तौर पर 4-4 महीने के लिए अपने आप को फारिग करना और 2-2 महीने के लिए मरकज के तकाजे जो हजरत कह रहे हैं वो पूरा करना है। और मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे, अभी फरमा रहे थे चलते वक्त सारे मजमे को उन्होंने सलाम पहुंचाया है। अलैहि, अरे अलैहि व अलैकुम सलाम तो कहो। 4-4 महीने फिरने के लिए, 2-2 महीने मरकज में कुर्बानी देने के लिए। जहां भेजेंगे मरकज वाले वहीं जाएंगे, देहात में भेजेंगे देहात में जाएंगे, शहर में भेजेंगे शहर। अब तो अल्लाह का शुक्र है गूंगे लोग काम कर रहे हैं, बेजबान वाले, और माशाल्लाह बेसुनाई देने वाले काम कर रहे हैं। सारी दुनिया में मेहनत उमूमी है और माशाल्लाह आप तो मरकज के अकरब तरीन जो है मरकज हैं, यानी उसके बड़ी शाख है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, लाज रखो अपनी जिंदगी की। हमारे बड़े जैसे गुजर कर गए, ऐसे काम को जिम्मेदारी से लेकर चलना है। अब शोर मचाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हर पुराना 4 महीने फिरने के लिए, 2 महीने मरकज के लिए फैसला करे। मकाम पर रहते हुए काम अलग है, ये मकाम से अलग काम है। 4 महीने फिरेंगे, 2 महीने मरकज के लिए। इसलिए हमें अल्लाह अब हिम्मत करके अभी तर्जुमे के आखिर में और बता के खड़े होंगे, लो जी 4 महीने फिरने के लिए, 2 महीने मरकज के लिए। और ये तो कम से আমার এই জিম্মাদারিকে আদায় করতে হবে। জান আর মাল দিয়ে আমার উপর যে অর্পিত জিম্মাদারি আছে, আল্লাহ কুল্লুকুম রাইন, প্রত্যেকেই যে আমরা জিম্মাদার, এই জিম্মাদারিকে আমার জান মাল দিয়ে আদায় করতে হবে। মেরে দোস্ত বুজুর্গ, এরকম ভাবে হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে আল মাউনা আলা কাদিল মাউনা, বলে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মদদ কখন আসবে? আল্লাহর পক্ষে মদদ ওই সময় আসবে আমি যেই পরিমাণ জিম্মাদারি উঠাইবো, যেই পরিমাণ কাজের জিম্মাদারি নিব, কাজের তাকাজা যেই পরিমাণ নিজের উপরে নিব, যেই পরিমাণ কাজের লোড আমি নিজের উপরে নিব, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই পরিমাণ মদত ও নুসরত আমার সামনে হাল হবে। এই জন্য মদত পাবো তো আমার জিম্মাদারি অনুপাতে, যেই অনুপাতে যেই পরিমাণ জিম্মাদারি নিব ওই অনুপাতে আল্লাহ পাকের মদত ও নুসরত আসবে। এই জন্য আমার মধ্যে তো এক হিম্মত থাকতে হবে, ফিকির থাকতে হবে, আমার মধ্যে এক জজবা থাকবে যে আমি আমার জান দিয়ে, আমি আমার মাল দিয়ে আল্লাহ দিনকে দুনিয়ার মধ্যে জিন্দা করব। আল্লাহ দিন দুনিয়াতে মেটবে আর আমি হায়াতে থাকবো। যেমন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে উনি যে একটা জবরদস্ত একটা বাক্য বলেছেন, আইন খুসুদ্দিন ওয়া আনা হাই, যে আমার দ্বীনের নুকসান হবে, দ্বীনের ক্ষতি হয়ে যাবে আর আমি আবু বকর জিন্দা থাকবো, বলে যে এটা মোটেও সম্ভব না। মেরে দোস্ত, আমাদের মধ্যে তো এরকম এক জজবা থাকবে যে আমি আমার জান দিয়ে, আমি আমার মাল দিয়ে, আমি আমার এই দিনকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনকে কায়েম করব, আল্লাহ দিনকে জিন্দা করব। সেই এক জজবা, এক জিম্মাদারির অনুভূতি আমার মধ্যে থাকতে হবে। এই জন্য হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের জিন্দেগি আমাদের সামনে থাকতে হবে। হযরত আগেই বলে আসছেন, এই জন্য নবীদের কিসসাগুলো পড়তে হবে। কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ পাক নবীদের কিসসা শুনাইছেন, 57 নবীর নাম আছে আর সাহাবাদের কিসসা আমাদের সামনে আছে। এজন্য নবীদের কুরবানি, নবীদের সিফাত, সাহাবায়ে কেরামের কুরবানি, সাহাবায়ে কেরামের সিফাত, বলছে এই জিনিসগুলো আমাদের পড়তে হবে, মুতালা করতে হবে, হায়াতে সাহাবা পড়তে হবে, নবীদের ঘটনা বলে জানতে হবে। বলছে এইগুলো সামনে এনে আমার জিন্দেগিকে দোস্ত কুরবানির উপর উঠাইতে হবে, মেহনতের উপর উঠাইতে হবে, মুজাহাদার উপর উঠাইতে হবে, জান আর মালের বাজি লাগাইতে হবে। আর এটার আদর্শ হলো হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আজমাইন। বলে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যদি কেউ কোনো বৃদ্ধ মানুষ সবক নিতে চায়, কোনো বুড়া মানুষ যদি বুড়া হয়ে গেছে, বার্ধক্যে পৌঁছে গেছে, বলে যে ওই ব্যক্তি যদি সবক নিতে চায় যে আমার জীবনে এই বুড়া পাইতে কোথায় লাগাবো, সেজন্য হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা জীবনের থেকে সেজন্য এই আদর্শ নিয়ে নেয় যে বৃদ্ধকালে আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিভাবে আল্লাহর রাস্তায় চলছে, চলতে চলতে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে। কোনো যুবক যদি শিক্ষা নিতে চায়, সেজন্য মুসআব ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে শিক্ষা নেয়। হযরত মুসআব ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মুসআব ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কত ধনট্ট লোক ব্যক্তির আদরের দুলাল ছিলেন, কিন্তু ওই তার যৌবনকালকে, তার জওয়ানিকে কিভাবে আল্লাহ পাকের দিনের
দিনের জন্য কুরবান করে দিয়েছেন মুসআব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। কে যদি বাচ্চা হয়ে যদি কোনো বাচ্চার থেকে ইবাদত শিক্ষা নিতে চায় তো সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোটকাল থেকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য কিভাবে কুরবানি মুজাহাদা করে জিম্মাদারিকে উঠাইছেন। বলে আয়েশা হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মুস্তরাদ থেকে যদি কেউ শিক্ষা নিতে চায় ইবাদত দিতে চায় তো হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনার জান দিয়ে তিনার সমস্ত সমুদায় মাল দিয়ে কিভাবে আল্লাহ পাকের দ্বীনকে দুনিয়াতে জিন্দা করার জন্য তিনি মেহনত করছেন। মেরে দোস্ত মেরে বুজুর্গ বলে দ্বীন তো এরকম ভাবে কুরবানির দ্বারা জিন্দা হবে। সাহাবায়ে কেরাম যে কুরবানি করছেন ওই কুরবানি করতে করতে সাহাবাদের মতো মেরে দোস্ত বুজুর্গ এই দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা হবে। এজন্য আমরা যারা আছি বলে যে এখন তো বলে যে তিন দিন চিল্লা 4 মাস বলে যে এইগুলো সময় তো এই গুনে ক্যালেন্ডার মার্কা চিল্লা এইগুলো তো সাহাবাই কেরাম জানতেন না যে 3 দিনের নিসাব আর 40 দিনের চিল্লা বলে যে এইটার উপর তো না সাহাবাই কেরাম তো গোটা জিন্দেগি লাগাই দিয়েছেন, পুরো জিন্দেগি লাগাইছেন আল্লাহ পাকের দ্বীনকে দুনিয়াতে জিন্দা করার জন্য। আল্লাহ পাকের মেহেরবানি আবার ওই সাহাবাদের ওই নিজাম সাহাবাদের ওই অবস্থা আল্লাহ পাক এই কামকাণ্ড আলাদের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানহু আবার ওই সাহাবাদের মেজাজ সাহাবাদের এই নকশা সাহাবাদের এই সিরত আবার এই কামকাণ্ড আলাদের মধ্যে আবার জীবিত হচ্ছে। হযরত বলতেছিলেন আমাদের হযরতজি মাওলানা সাদ সাহেব আল্লাহ পাক ওনার হায়াতে তয়্যিবা দান করেন আমিন। সাথে সাথে আবার মুফতি সাহেব বলে গেলেন এই পুরো মজমাকে আমাদের হযরতজি সালামও দিছে যে আপনারা বাংলাদেশে যাচ্ছেন আর এই পুরো আমাদের মজমায় হযরতজি তো আসতে পারেন নাই আসেন নাই কিন্তু আমাদের সবাইকে সালাম দিয়েছে। আমরা আবার সালামের উত্তর দেই ওয়ালাইকুম আলাইহিস সালাম সালাম দিয়েছেন। বলছে আজকে তো আর সেই দিন নাই আমাদের হযরত এখন সাথীদের ইস্তেদান অনুযায়ী তাদেরকে আগে দিন বা দিন আবার আগে বাড়াচ্ছে। বলে যে এখন তো উঠতে অনেক ছাতা আগে বেড়ে গেছে কাজের সাথীদের কুরবানির ছাতা সাথীদের এরকম ভাবে মেহনতের ছাতা সাথীদের সময় লাগানোর ছাতা বলে যে এই স্তর তো অনেক আগে বেড়ে যাচ্ছে। এখন তো উলামায়ে কেরাম 1 সাল তো আগে লাগাই দিছে এখন দ্বিতীয় সালের জন্য হিন্দুস্তানে অনেক জামাত 20টা জামাতের উপরে হবে যারা উলামায়ে কেরাম আলেম উলামা আগে 1 সাল লাগাইছে আবার এখন দ্বিতীয় সালের জন্য আবার তারা বের হয়ে গেছে আরব দেশে। প্রথম সাল কুফরিস্তানে লাগাইছে দ্বিতীয় সাল আরব স্থানে ওই আরব দেশে উলামায়ে কেরাম সালের জামাতে 20 জামাত সালের জন্য বেরিয়েছে। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আমাদের ছোট দেশ থেকেও অনেকগুলো উলামাদের দ্বিতীয় সালের জামাত বাইরের দেশে আরব দেশে সফর করতেছে। আল্লাহ সবার সফরকে কবুল করেন। বলতেছেন এইরকম ভাবে এখন তো উলামায়ে কেরামের দ্বিতীয় সালের তাশকিল হচ্ছে। আর হযরতরা বলছেন এমনও হচ্ছে যে এরকম 2 সাল 3 সাল কি হযরত সাহাবায়ে কেরামের যে আদর্শ ছিল বলে 27 সালের জন্য যেমন বেড়ে গেছে 27 বছরের জন্য যেমন বেড়ে গেছে। বলছে এখন নিজামউদ্দিন মার্কাজে 27 বছরের জন্য 7ই অক্ট নিয়ে আসছে। কয় বছর? 27 বছরের জন্য সময় আবার 27 লাখ টাকা নিয়ে আজ হাজির হয়ে গেছে। 27 বছরের জন্য 27 লক্ষ টাকা নিয়ে হাজির। বলছে হযরতজি আমাদের যেখানে মন চায় আপনি ওই জায়গায় পাঠিয়ে দেন। বলছে এরকম 6 মাসের কথা যে এই দেশে কাজ করো বাকি 6 মাস আসো আবার ওই দেশে কাজ করবা। বলছে এরকম তরতিব হয়ে গেছে। এই জন্য মেরে দোস্ত বুজুর্গ 27 সালের জন্য বেড়ে যাচ্ছে সালের জন্য উলামায়ে কেরাম 2-3 সালের জন্য বেড়ে যাচ্ছে। বলে হিন্দুস্তানের মধ্যে বহুত বড় একটা তবকা তৈরি হয়ে গেছে। বলছে এরকম ভাবে যারা প্রতি বছর 6 মাস সময় লাগাইবে 6 মাস হর সাল 6 মাস বলে 4 মাস আল্লাহর রাস্তায় ফিরতে থাকবে 4 মাস আল্লাহর রাস্তায় চলবে আর 2 মাস সময় মার্কাজের তাকাদার উপরে চলবে। 6 মাস ফিরতে থাকবে 6 মাস 4 মাস আল্লাহর রাস্তায় চলতে থাকবে আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে জিন্দা করার জন্য। বলে একটানা একসাথে 4 মাস তো চলতে থাকবে 4 মাস আবার 2 মাস এসে মার্কাজের থেকে যে টাকাগুলো দিবে ওই মার্কাজি টাকায় আবার 2 মাস লাগাবে। এরকম 6 মাসের জন্য সাথীরা তৈয়ার হয়ে যাচ্ছে। এজন্য হযরত এই কথা বলেছিলেন যে এটা পুরানদের মজমা বড় কুরবানিওয়ালা মজমা। বলছে এই মজমা থেকে তো আমাদের বিশাল বড় তাকাদা অনেক বড় তাকাদা। হযরত সালাম বলে পাঠাইছেন হযরত আপনাদেরকে বড় আকীদাতের সাথে এরকম ভাবে মহব্বত করে সালাম দিয়েছেন বড়দেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর এই মজবত থেকে হযরত মুতালাবা এই মজবত থেকে যেটা চাওয়া হচ্ছে হযরত বলেন শোর সংগ্রাম নাই জোরে চিল্লানো চিৎকারের দরকার নাই বলকে আমরা ইনশাআল্লাহ তা সুকুনের সাথে আকার ও আজমতের সাথে দাঁড়ায় এই মজবত থেকে আল্লাহকে দেখাই দিব এই কথা যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত করে সাহাবাদের জামাত যেমন 27 বছরের জন্য তৈরি করছেন তাদেরকে সালের জন্য যেমন তৈরি করছেন। আর এই মেহনতে আবার এরকম রেজাল্ট তৈরি হয়ে গেছে। এই মেহনতে এমন লোক তৈরি হয়েছে যারা তাদের জীবনের অর্ধেকটা আল্লাহর রাস্তায় দিবে। প্রতি বছরের হর সাল 6 মাস আল্লাহর রাস্তায় সফর করবে। এই মজবত থেকে এরকম লোক তৈরি হয়ে গেছে। আল্লাহকে আমরা ইখলাসের সাথে দেখাই দিব
যে ইনশাআল্লাহ আমরা এই মজলিসের মধ্যে তৈরি আছি যে প্রতি বছর 6 মাস সময় আমরা আল্লাহর রাস্তায় লাগাবো, 4 মাস আল্লাহর রাস্তায় ফিরতে থাকবো, চলতে থাকবো। হযরত বলতেছিলেন এই রাস্তার বুজুর্গি হলো খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহ, বলে খুরুজ হওয়া নফর, আর খুরুজ বলে এই রাস্তার আসল কিয়ামতি, আসল মুজিজা হলো আল্লাহর রাস্তায় চলতে থাকো আর বের হইতে থাকো। এইজন্য 4 মাস প্রতি বছর সময় লাগাবো, বলে চলতে থাকবো, আর 2 মাস টাকা যায় সময় লাগাবো মার্কাজের, এই হলো 6 মাস। এর জন্য আমরা তৈরি আছি তো ইনশাআল্লাহ। এই জন্য বড় সরে না, বড় ইখলাসের সাথে সুকুন আকারের সাথে এই মজমায় আমরা দাঁড়ায় দাঁড়ায় 6 মাসের জন্য ইনশাআল্লাহ তাআলা নিয়ত করি, আসম করি, দিল থেকে নিয়ত ও আসম যখন করব আল্লাহ আমাদের দিলের কাইফিয়ত দেখে ইনশাআল্লাহ তাআলা কবুল করে নেবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা।